Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palimani Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhanasekaran. Director Drive Sri Lata. Hi, hello, welcome to Ropes Organization. This is Durga Prasad Reddy, teaching biology. Previous class we have discussed about the 10th class the transportation system. So in this video we have discussed about the flow of the blood throughout the heart. So previous class lo mana heart యొక్క structure, heart lo ఉన్నటువంటి parts ఏంటి, so heart లో blood circulation system ఎలా జరుగుతుంది. So we are discussing about the last part 2. In this part 3 we are discussing about the flow of the blood throughout the heart. So blood flow ఎలా జరుగుతుంది, heart లో blood flow ఎలా జరుగుతుంది అని మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. So what is the topic of today's topic? So we are discussing about the flow of blood throughout the heart. So first of all, deoxygenated blood from the body enters the relaxed right atrium. So first of all we know the deoxygenated blood and oxygenated blood. What is the difference between deoxygenated blood and oxygenated blood? So deoxygenated blood means which is there is no oxygen molecule of blood. సో రక్తంలో ఆక్సిజన్ లేకపోతే దాన్ని డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అంటాము. సో నార్మల్ మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే దాన్ని చుడు రక్తం అని కూడా పిలుస్తాం. సో డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, హార్ట్ లో ఉంటుందా, రిమైనింగ్ బాడీ పార్ట్స్ లో ఉంటుందా అంటే, సో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ లైక్ లెగ్స్, హ్యాండ్స్, హెడ్, రిమైనింగ్ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్ట్స్ నుంచి ఏం వస్తుందంటే డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. సో దెర్ ఈస్ నో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, ఓన్లీ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Then what is mean by oxygenated blood? So oxygenated blood means which is only the presence of oxygen molecule. So oxygen molecule unte danni oxygenated blood antamu, oxygen lekapothe danni deoxygenated blood antamu. That is the difference between oxygenated blood and deoxygenated blood. Deoxygenated blood from the body enters the relaxer to right atrium. So first of all we can see here, this is the diagram of the blood flow of through the heart. సో మన హార్ట్ లో బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది మన టాపిక్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ బాడీలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ నుంచి వచ్చిన డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్స్ టు రైట్ ఆర్టిమమ్. సో ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే మన బాడీలో నుంచి కలెక్ట్ చేయబడినటువంటి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ మొత్తము కూడా రైట్ ఆర్టిమమ్ లోనికి వస్తుంది. So deoxygenated blood comes from different parts of the body. It's direct entering to right atrium. So మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ఏదైతే డిఆక్సినేటెడ్ ఉందో అన్ని పార్ట్స్ నుంచి కూడా నేరుగా ఎక్కడికి వస్తుంది, సో మనకి రైట్ ఆర్టిమమ్ లోనికి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ద రైట్ ఆర్టిమమ్ నో ద కాంట్రాస్ట్ అండ్ stimulatory, it is a lower chamber. So then right atrium can pass the deoxygenated blood to the right ventricles. So deoxygenated blood అంతా కూడా రైట్ ఆర్టిమమ్ లో నుంచి ఎక్కడికి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడికి స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది అంటే లోయర్ చాంబర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ వెంట్రికల్స్. సో ఇట్ మే బి త్రూఅవుట్ ది లోయర్ చాంబర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ వెంట్రికల్స్. సో పైన ఉన్నటువంటి రైట్ ఆర్టిమమ్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ అంతా కూడా ఏది డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. ఈ బ్లడ్ మొత్తం కూడా ఎక్కడికి వచ్చేస్తుందంటే రైట్ వెంట్రికల్స్ లోకి పాస్ అవుతుంది. రైట్ వెంట్రికల్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బ్లడ్ వచ్చేసింది డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడికి వచ్చింది రైట్ ఆర్టిమమ్, రైట్ ఆర్టిమమ్ లో నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ లోకి వచ్చింది. సో ద బాడీ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ and it is a pass the right atrium. The right atrium also pass the right ventricle. So next, now the right ventricle contracts sending the blood through the pulmonary arteries. So now this right ventricle, the deoxygenated blood can transfer through pulmonary arteries. So ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అంటే పల్మనరీ ఆర్టరీస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ బ్లడ్ మొత్తం కూడా దిస్ కంప్లీట్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది పల్మనరీ ఆర్టరీస్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ మొత్తం పల్మనరీ ఆర్టరీస్ వస్తుంది. సో ద లంగ్స్ ఫర్ ఆక్సిజనేషన్ టు టేక్ ప్లేస్. సో ఎందుకు ఇక్కడికి వస్తుంది, వాట్ ఇస్ ది యూజ్ ఆఫ్ పల్మనరీ ఆర్టరీస్ మీన్స్, సో దీస్ పల్మనరీ ఆర్టరీస్ టేక్ ప్లేస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద బ్లడ్ త్రూ లంగ్స్. సో లంగ్స్ లోనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత, సో లంగ్స్ లో మనకి జనరల్ గా ఏమవుతుంది, జనరల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దేర్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ నుంచి మనం ఆక్సిజన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆక్సిజన్ లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ మొత్తం ఎక్కడ కలిసిపోతుంది, బ్లడ్ లో కలిసిపోతుంది.
బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లంగ్స్ లోకి వచ్చి లంగ్స్ నుంచి మనం బయటికి వస్తుంది. దట్ ఇస్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. సో అది మనం రెస్పిరేషన్ అంటున్నాం. సో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ లైక్ ఆక్సిజన్ బాడీ లోపలికి వస్తుంది, బాడీలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఈ ఆక్సిజన్ ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ లోకి కలిసిపోతుంది, బ్లడ్ లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. సేమ్ థింగ్, the oxygen will be mixing with this blood. So which blood? Deoxygenated blood. So the deoxygenated blood will be changed to oxygenated blood. So oxygenated blood ga మారిపోతుంది. So after the change of oxygenated blood, సో ఇప్పుడు లంగ్స్ లో మనకి టోటల్ ప్రాసెస్ అయింది. సో ఆక్సినేషన్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ ద ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇస్ సీన్ ఎంటర్ ద రిలాక్స్డ్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఆర్టికల్స్. సో ఇప్పుడు పల్మనరీ ఆర్టికల్స్ నుంచి లెఫ్ట్ ఆర్టికల్ లోనికి బ్లడ్ వస్తుంది. The blood changed of deoxygenated blood to oxygenated blood. This oxygenated blood can enters to left atrium. So ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది? లెఫ్ట్ ఆర్టికల్ లోనికి వచ్చింది. సో లెఫ్ట్ ఆర్టికల్ లోకి వచ్చిన తర్వాత what is there? So what is the importance of left atrium means here the blood will be relaxed. So after deoxygenation process the oxygenated blood will be relaxed in left atrium. So left atrium lo blood relax అవుతుంది. So after this left atrium the blood will be lower chamber. It will be transferred to lower chamber. So the pulmonary veins. So దేని ద్వారా ఇక్కడికి వస్తుందంటే పల్మనరీ veins ద్వారా ఏమవుతుంది? The blood will be entering to lower chamber. So now the left atrial contractor sending the oxygenated blood to its lower chamber. So ఇక్కడికి డైరెక్ట్ గా లోయర్ chamber లోనికి oxygenated blood వస్తుంది. After that the left ventricle which is relaxes. సో ఆటోమేటిక్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ ఏమవుతుందంటే రిలాక్స్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ రిలాక్స్ స్టేజ్ సో ఇట్ మే బి ద బ్లడ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు టోటల్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. సో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు రిమైనింగ్ బాడీలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అన్నిటికీ బ్లడ్ ని సప్లై చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ? సో డిఫరెంట్ బాడీలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్నిటి కూడా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ నుంచి బ్లడ్ సప్లై అవ్వాలి. ఎలా సప్లై అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ మీన్స్ the left ventricles on contracting sending the oxygenated blood out to all the body parts to the artery. So ఈ ఆర్ట్రో ద్వారా మనకి ఏంటంటే ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ మొత్తం కూడా ఆర్ట్రో ద్వారా ఏమవుతుంది? రిమైనింగ్ బాడీ పార్ట్స్ మొత్తానికి సప్లై అవుతుంది. సో ద లెఫ్ట్ ventricle can transfer the blood. So which blood? Oxygenated blood. So the oxygenated blood transferred by left ventricles to artery. So artery ద్వారా remaining body parts లోనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ బాడీ పార్ట్స్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ బాడీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో దిస్ ఈస్ ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ త్రూ అవుట్ ది హార్ట్. సో దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లో చార్ట్ లో చూస్తాం. ఇందాక డయాగ్రామాటిక్ గా చూసాం. సో డయాగ్రామాటిక్ లో మనకి రైట్ ఆర్టికల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి పల్మనరీ ఆర్టికల్, పల్మనరీ వెయిన్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా లెఫ్ట్ ఆర్టికల్ నుంచి లెఫ్ట్ ఆర్టికల్ నుంచి డైరెక్ట్ గా మనకి సో ఆర్టరీ ద్వారా టోటల్ బాడీకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. సో హియర్ సుపీరియర్ వెన్ క్యావ్. సో they are given superior vein cave. There is a two vein caves. One is superior vein cave and inferior vein cave. Superior vein cave, inferior vein cave. So superior vein cave means which is collected of deoxygenated blood from the different body parts. బయట నుంచి బ్లడ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. బాడీలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్నిటి నుంచి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దీని సుపీరియర్ వెన్ క్యావ్ అంటారు. So these two vein caves, what is the function means? These two vein caves can transfer the deoxygenated blood to the right atrium. So ఇప్పుడు బ్లడ్ మొత్తం డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ మొత్తం ఎందులోకి వచ్చింది? రైట్ ఆర్టియం లోకి వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ రైట్ ఆర్టియం can transfer the right ventricles. So this right atrium through the tricuspid vacuole లేకపోతే vein cave. So this right atrium can transfer the deoxygenated blood through the right ventricles. So right ventricles లోకి వచ్చిన తర్వాత right ventricles can transfer the deoxygenated blood from pulmonary artery. So these right ventricles can transfer the blood through the pulmonary artery. So here the pulmonary vacuole can be useful to the transfer of deoxygenated blood right ventricles to pulmonary ventricles. అంటే రైట్ వెంట్రికల్ లో ఉన్నటువంటి deoxygenated blood దీని ద్వారా ఏమవుతుంది? పల్మనరీ ఆర్టరీ లోకి ఎంటర్. ఆఫ్టర్ దిస్ సో పల్మనరీ ఆర్టరీ
that can transfer the deoxygenated blood through the lungs. So deoxygenated blood మొత్తం అక్కడ ఎందులోకి వస్తుంది, లంగ్స్ లోకి వస్తుంది. సో లంగ్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత, సో what is the importance of lung here? Means the lungs can purify the deoxygenated blood. Already అట్మాస్ఫియర్ లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ లంగ్స్ లో రెడీగా ఉంటుంది. లంగ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ తో మిక్స్ అయి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ గా మారిపోతుంది. సో డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్ లోకి రిలీజ్ అయిపోతుంది. సో మనమే బయటకు వదిలేస్తాం. సో లంగ్స్ లో ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత ద లంగ్స్ కెన్ చేంజ్ ద డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ టు ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. లంగ్స్ ఏం చేస్తాయి, డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ గా మారుస్తాయి. After the change of deoxygenated blood to oxygenated blood, it may be pass the pulmonary veins. So దేంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందంటే పల్మనరీ veins లోనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. So the transfer of pulmonary veins, so pulmonary veins can transfer the left atrium. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ అంతా కూడా ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ కూడా ఎక్కడికి వస్తుంది, లెఫ్ట్ ఆర్టిమమ్ లోకి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఆర్టిమమ్, ఇట్ మే బి ద బ్లడ్ విల్ బి రిలాక్స్. ఆఫ్టర్ దట్, సో ఇట్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్ టు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్. లెఫ్ట్ ఆర్టిమమ్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోనికి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దీస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్, ఇట్ మే బి త్రూఅవుట్ పాస్ ద ఆర్ట్రో. సో ఆర్ట్రోలోనికి ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ రీచ్ అవుతుంది. After that, so this artery can pass the blood. So which blood? Oxygenated blood. So the artery can transfer the oxygenated blood throughout body parts, rest of body. So body లో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏమవుతుంది, రీచ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్ట్ ఆఫ్ బాడీ లైక్ సో సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ త్రూ అవుట్ ది హార్ట్. సో ఈ సర్క్యులేషన్ ద్వారా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి, బాడీ నుంచి హార్ట్ కి, సో ఏ విధంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో బ్లడ్ ఏ విధంగా సర్క్యులేట్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్లో చార్ట్. సో deoxygenated blood comes from lungs and there will change of oxygenated blood and it may be passed to rest of body parts. So ఇది మనం ఈ టాపిక్ లో ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోయింది. So in this video we are discuss about the circulation of blood throughout the heart. So ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే flow of blood throughout the heart. So we can discuss another topic and next video. Thank you.